اس لیے پڑھتے رہنا ہے، محفلوں میں پڑھنا ہے، اپنے گھروں میں پڑھنا ہے، تنہائی میں پڑھنا ہے، دکان پہ پڑھنا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے پڑھنا ہے، بس پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور محبت سے پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں نا جی، قرآن کریم میں اللہ پہلے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو۔ ہم تو اس پہ پورے نہیں اترتے۔ میں بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، جتنے یہاں مشائخ علماء و خلفاء بیٹھے ہیں ان کی نہیں، میں آپ کی اور اپنی کر رہا ہوں۔ ہم تو اس پہ پورے نہیں اترتے جی، بلکہ اللہ آگے کیا کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صرف ذکر ہی نہیں کرنا بلکہ بڑی کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ اچھا میں بڑی دیر پریشان رہا یہ کثرت ذکر کیا ہوا والا۔ پھر ایک دن میں نے یہ تفسیر پڑھی جس میں حضرت جنید بغدادی کے لیے لکھا تھا، میں حیران رہ گیا۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت نا وہ جزاک اللہ، حضرت اپنا نا آپ اپنی حجامت بنوا رہے تھے، تو وہ حجام نے پہلے حضرت کی زلفیں تراشی، پھر اس نے حضرت کی جو داڑھی مبارک ہے وہ ٹھیک کی، پھر باڑی آئی ذرا حضرت کی مونچھوں کی، میری ذرا واہ بھی بڑی ہے، اصل میں کوئی تار کو لگ گئی ہوئی ہے اس طرح کی، اللہ مجھے معاف کرے۔ وہ جب انہوں نے حضرت کے ہونٹوں کے قریب اس طرح کیا نا تراشنے کے لیے، تو حضرت نائی کے پھٹے پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں تھے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ جاری ذکر، وہ انہوں نے نا وہ پیچھے کر لیا اس طرح۔ عرض کرتے ہیں حضرت تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا سلسلہ روک دیں، کیونکہ یہ لوہے کا اس طرح ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب دنیا دار کے ہیں کہ ولی کے ہیں، یہ کاٹ دے گا۔ تو آپ ذکر کر رہے ہیں ہونٹ حرکت میں، مجھے ڈر ہے کہیں کٹ نہ لگ جائے، آپ تھوڑی دیر کے لیے ذکر چھوڑیں تاکہ میں مونچھیں ٹھیک کر لوں۔ آیا آیا، آپ نے فرمایا تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا۔ یا ایھا الذین اللہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے، تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا، کثرت ذکر۔ اور پھر حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے لیے لکھا ہے کہ جب آپ کا وقت وصال آیا نا، اور یاد رکھیے جی ان کے وصال میں اور ہمارے میں بڑا فرق ہے۔ ہم نے مرنا ہے، ان کا وصال ہونا ہے، ہم نے مرنا ہے، ان کا وصل ہونا ہے حضرت۔ ہاں جی، ہمارے لیے موت کچھ اچھی نہیں ہوگی، ان کے لیے موت تحفہ ہوگی، کیونکہ حضور بولے شاہ خود فرماتے ہیں گھڑی گھڑی گڑیال بجاوے، گھڑی گھڑی گڑیال بجاوے، ٹائم وصل دا پیا کٹاوے۔ یہ میری موت ہوگی حضرت، ان کا تو وصل ہوگا حضرت۔ حضرت بلال حبشی کے لیے لکھا ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کبھی کسی نے موزن رسول کو سجے نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا سادہ ہی دیکھا۔ بس آلے شام حلب والے کہتے ہیں بس ایک دن ہم نے دیکھا حضرت بلال کو، آج داڑھی میں بھی تیل لگا ہے، آج پگ بھی نہیں ہے، آج کپڑے بھی بڑے نئے پہنے ہیں، خوش بھی بڑے ہیں۔ کہتے جب ہم نے حضرت بلال کو اس انداز میں دیکھا، ہم نے سمجھا کو خاص ہی موقع ہے، جو آج اتنی تیاری ہے، لوگ حاضر ہوئے، آ کے عرض کی موزن رسول آج کو خاص موقع ہے؟ آپ نے فرمایا خاص سے بھی خاص موقع ہے۔ عرض کی جی کیا ہے؟ فرمایا آج میری موت کا دن ہے۔ عرض کی حضور کو موت پہ بھی اتنی تیاری کرتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے موت ہے، میرے لیے تو پیغام وصل ہے۔ تمہارے لیے موت ہے، میرے لیے تو پیغام وصل ہے۔ یہ موت ہی تو تھی جس نے محبوب سے روک رکھا تھا، موت نہیں آئے گی، یہ پیغام وصل آئے گا حضرت۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کی موت ہماری موت کی طرح ہے، نہیں، ان کی موت تو تحفہ ہے حضرت، جو درمیان میں سے حجاب ہے، یہ موت اس کو اٹھا دے گی حضرت جی، اور پھر ملاقات ہوگی حضرت جی محبوب۔ اس لیے لکھا ہے کہ جب حضرت بلال پہ نزع کی کیفیت طاری ہوئی تو ظاہر ہے جی حضرت بلال جیسا شور ہو تو کس عورت کو رونا نہیں آئے گا، تو بیوی کہتی ہیں ہائے غم کی بات، حالت نزع میں بھی وہ لوگ اتنے پکے تھے عشق میں حضرت جی۔ آپ نے اسی وقت آنکھیں کھول کے فرمایا، آپ نے فرمایا اپنے الفاظ واپس لے، اور یہ نہ کہے ہائے غم کی بات، بلکہ کہے ہائے خوشی کی بات، محبوب سے ملاقات ہونے لگی ہے۔ یہ اس لیے ان کی نہیں ہے، یہ ان کے لیے جو موت ہوگی وہ پیغام وصل ہوگا۔ گھڑی گھڑی گڑیال بجاوے، ٹائم وصل دا پیا کٹاوے، وہ تو انتظار کرتے ہیں جی، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، وہ تو انتظار کرتے ہیں جی۔ تو لکھا ہے کہ جب آپ پہ نزع کی کیفیت طاری ہوئی، آپ نے آنکھیں بند فرما لی، ذکر جاری تھا۔
وہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو نزا کی کیفیت میں مبتلا ہے، جس میں نزا طاری ہے، تو آپ اس کو کلمہ تلقین کریں۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ آپ اس کے سامنے بآواز بلند پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لیں۔ وہ ایک شخص کھڑا تھا، اس نے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کلمہ تلقین کر دیا۔ آپ کو کہتا ہے شیخ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے آنکھیں بند فرما رکھی تھی، آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے نا اس شخص کو مخاطب کر کے جواب ان کے ارشاد فرماتے ہیں وہ سنگیا یاد بھی انہوں ہی کرانڈے ہیں جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے۔ وہ کتنا یاد کیا ہوگا یار، انہوں نے کتنا یاد کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا وہ یاد بھی تو اسی کو کرا رہے جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کتنا یاد کیا ہوگا۔ اب آپ بیٹھی تھی، درمیان میں پردہ تھا، لوگ حاضر خدمت تھے، گفتگو ہو رہی تھی، دوران گفتگو نہ شیطان کا نام آ گیا۔ آپ بڑے حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ اللہ شیطان کو ایسا غیر معروف نام تو نہیں ہے کہ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو پتہ نہ ہو؟ یہاں تو ہم اپنے بچوں کی ابتدا سے کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر آپ پہلے پارے کی تلاوت کریں ایک ورقہ ختم ہوتے ہی آگے آتا ہے الا ابلیس، 2 ورقے ختم ہونے کے بعد الا ابلیس۔ اگر 16 لائنوں والے قرآن پہ پڑھا جائے تو تیسرا ورقہ شروع ہوگا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا تھا یہ شیطان کون ہے۔ وہ لوگ بھی بڑے حیران، وہ شخص بھی بڑا حیران، یہ حضرت رابعہ کیا کہہ رہی؟ تو حیران ہو کے عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ آگے سے کیا کہتی ہیں؟ یہ ان کا جذب تھا حضرت، یہ ان کی دیوانگی تھی، یہ ان کا عشق تھا، یہ ان کا سکر تھا حضرت۔ وہ شخص عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ اب آگے سے فرماتی ہے تیرے منہ سے سنا ہے، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ سیونی مینو رانجا سدو، سیونی مینو رانجا سدو، ہیر نہ آکھو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی۔ ذکر حضرت درود پاک، لیکن محبت سے۔ پھر یہ ذکر حضرت آپ کو کسی اور ہی دنیا میں لے جائے گا۔ حضرت رابعہ، یہ ملفوظات ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ وہ لکھا ہے ایک رات نا آدھی رات تھی تو حضرت رابعہ کے گھر سے شور بلند ہوا، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے آگ، ہائے آگ۔ لوگوں نے سمجھا حضرت رابعہ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، یہاں آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے اور آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے کوئی۔ یہ والا ہینڈ پمپ نلکے شلکے تو نہیں نہ ہوتے تھے، کنواں بھی اگر ہوتا تھا تو علاقے میں محلے میں گاؤں میں کوئی ایک آدھا کنواں ہوتا تھا۔ وہ سب نے سمجھا شاید حضرت رابعہ کو پیاس لگ گئی ہے اور گھر میں پانی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہہ رہی ہیں ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ وہ سب نے اپنے اپنے گھروں سے برتن اٹھائے اور حضرت رابعہ کے لیے پانی لینے نکل گئے۔ وہ جب سارے پانی لے کے واپس آ رہے تو راستے میں ایک بزرگ تھے جو واسلین میں سے تھے۔ آپ نے سب کو روک لیا، آپ نے فرمایا کہاں جا رہے؟ سب نے اس کی حضرت رابعہ کو پیاس لگی ہے، ہم پانی لے کے ان کی پیاس بجھانے جا رہے ہیں۔ آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ پیاس نہیں جو اس پانی سے بجھ جائے، یہ اس کے دید کی پیاس ہے، یہ اس کی دید ہی سے بجھے گی حضرت۔ سیو نہیں مینو رانجا سدو، ہیر نہ آکھو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ پہ رانجا ہوئی۔ اور اسی کو مولانا عبد الرحمن جامی نے بھی لکھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ کن کتا اللہ شوی، خوب حضرت جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ اب تھوڑی سی ثقیل عبارت ہے، میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ فرماتے ہیں ذکر میں غفلت، سمان وے کے پڑھنا، کاندھ وے کے پڑھنا، کھرگدیاں پڑھنا، ذکر میں غفلت ذکر سے غفلت سے بدتر ہے حضرت جی۔ اس لیے جب بھی پڑھنا ہے حضرت جی توجہ سے ہی پڑھنا ہے، جب بھی پڑھنا ہے محبت سے پڑھنا ہے۔ پھر آپ خود اس کا جو درود صرف زبان سے پڑھا جائے نا، چلو ثواب تو وہ بھی دے ہی جاتا ہے حضرت، لیکن حضرت جی جو دل سے پڑھا جائے وہ اور بھی بڑا کچھ دے کے جاتا ہے۔ جو دل سے پڑھا جائے گا وہ سب سے پہلا کام پتہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کو خود ہی اپنا دل بدلا بدلا سا لگے گا حضرت، آپ کو خود اپنا دل بدلا بدلا۔ آپ کے خیال میں اللہ اور اللہ کے رسول نبی کے نام مبارک میں کوئی اثر نہیں ہے؟ وہ اتنا اثر ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے حضرت، اتنا نشہ ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے حضرت۔ 1000 جام تصدق 1000 میں خانے،
हजार जाम तसद्दुक हजार मैं खाने, निगाह यार की मस्ती शराब क्या जाने हजरत है। इसलिए हजरत जी जब भी पढ़ना है मोहब्बत से पढ़ना है जी। और हमारा तो की मैं असल में हजरत जी, मुझे अक्सर अहबाब कहते हैं वो हजरत जी नहीं पढ़ते है तो तकरीर कराया करो। मैं कहता जी मैं तकरीर करना आया ही नहीं, मैं तो आया दरूद पढ़ाना मैं को तकरीर करने तो नहीं आया है, मैं तो आया तरबियत करनी, मैं तो आया को तरले मिनते करनी। मैं असल में हजरत जब था ना, क्योंकि जो किताबों में पढ़ते हैं ये असर तो वो भी छोड़ता है, इल्मुल यकीन की मंजिल पे बंदे को वो भी ले ही आता है, लेकिन फिर जो आगे वारदात है ना वो फिर ऐनुल यकीन और फिर ऐनुल यकीन से हक़ुल यकीन है। मेरा जो तालिब इल्मी का दौर है लाहौर जामे निज़ामिया हजरत हम आते रहे हैं, अल्लाह ने तौफीक दे रखी थी। तो मेरे घर के सामने ना जहाँ सियालकोट में जिसको पंजाबी में कहते हैं ना जामपल, ठीक है जी, तो मेरे घर के सामने कब्रिस्तान था हजरत, आज भी है। तो उस वक़्त कब्रिस्तान में हजरत एक बुजुर्ग रहा करते थे जिनका नाम था साईं अब्दुल रशीद रहमतुल्लाह तआला। अल्लाह सुलझे लोगों के पास बैठना चाहिए हजरत जी, जुलझे लोग हैं इनके पास नहीं बैठना चाहिए हजरत। लेकिन बस चलो एक मोहब्बत का एक सिलसिला था और हजरत ने बड़ी शफ़क़तें भी फरमाई, जो आपने हक़ सोबत अदा किया। जब हजरत ने चादर दी ना मुझे साईं अब्दुल रशीद याद आ गए हजरत। मैं एक दिन ना दिसंबर में अपने लाहौर से वापस आया, क्योंकि घर बिल्कुल सामने था, गली में घर। हजरत ने मुझे जाते हुए देख लिया कि आया वापस लाहौर से, आपने एक बच्चा भेज के ना लड़का मुझे बुलाया कब्रिस्तान। मैं गया, हजरत ने 1000 का नोट दिया, तब वो 1000 का बड़ा नोट होता था, और देख के मुझे फरमाने लगे मौलवी जी ये काम कहिए तो कर दोगे, क्योंकि नोट 1000 का था। मेरे मुंह से भी निकल गया, मैंने कहा हुजूर आप 1000 काम कहे मैं 1000 कर दूंगा। फरमाने लगे यार मैं तो लाहौर आ जा नहीं सकता, तू आता जाता रहता है, तेरे रास्ते में एक मिज़ार पड़ता है बाबा छतड़ी वाली सरकार, ये सादात में से थे। लेकिन हजरत ये बुजुर्गों के भी अपने रंग होते हैं, जानबूझ के अपना नाम बदल लेते हैं ताकि साड़ा ना ही कोई ना ले। चल बोले उत्थे चलीए जिथे सारे अन्ने, ना को साड़ी जात पछाणे ना को सानू मन्ने। सही सादात में से थे हजरत, सैयद थे, जानबूझ के नाम बदल जाते हैं, साड़ा ना ही कोई ना लवे, इतनी नफी करते हैं अपनी हजरत, साड़ा ना ही ना लवे कोई भी हजरत। हाँ जी, हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने लिखा आपके पास एक आईना था, चीनी आईना। ये वो दौर नहीं था कि जब आईनों की भरमार हो हजरत, बाजार आईनों से भरे पड़े हों, मशीनें लगी हैं, फैक्ट्रियां लगी हैं, आईने बन के आ रहे हैं। नहीं, हाथों से चीजें बनती थी। एक आईना बनते भी शायद मेरे ख्याल से हफ्ता लगता हो, शायद महीना लगता हो हजरत। आपके पास एक आईना था चीनी, वो लिखा है वो खादम सफाई कर रहे थे तो करते करते गिर के आईना टूट गया। अब बड़े घबराए, हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आईना मांगेंगे वुज़ू फरमा के, क्योंकि सुन्नत आईना देखना, तो क्या जवाब दूंगा कि आईना किधर गया। ये वाला दौर तो नहीं ना है कि मोटरसाइकिल निकाली और जाके नया आईना ले आए, वुज़ू का वक्त भी करीब था। लेकिन खादिम भी तो हुजूर गौसे आज़म के थे ना, जहाँ चोर भी चोरी करने आए तो जाते हुए कुतुब बन के जाता है। उस दिन में कई बार हुजूर गौसे पाक की रूह मुबारक की ज़ियारत करते थे, दिन में कई बार हुजूर गौसे आज़म उनको नाम लेके बुलाया करते थे। पता नहीं उनमें अब क्या क्या कमालात आए होंगे। वो लिखा जब हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने वुज़ू कर लिया ना, तो वुज़ू करके उनको कहते हैं भाई आईना तो लेके आओ। अब वो आगे से ये नहीं कहते कि हजरत मेरे को टूट गया, बल्कि आगे से क्या अर्ज करते हैं, अज कज़ा आईना चीनी शिकिस्त, हुजूर मैं नहीं तोड़या, कज़ा आई सी टूट गया। अपना नाम ही निकाल गए बीच में, जात को ले आए हजरत, अपना नाम लिया ही नहीं। अज कज़ा, ये नहीं कहा कि मैंने तोड़ा है, सफाई करते मुझ से टूटा। अर्ज करते हैं अज कज़ा आईना चीनी शिकिस्त, हुजूर कज़ा आई थी टूट गया। अब ये नहीं लिखा कि हुजूर गौसे आज़म ने आगे से कुछ कहा, आप इतने खुश हुए आपने फिर फौर मिसरा में लाया। वो क्या अर्ज करते हैं, अज कज़ा आईना चीनी शिकिस्त, हुजूर गौसे आज़म आगे से फरमाते हैं खूब शुद्ध असबाब खुद बीनी शिकिस्त, चंगा आया टुट गया, ना वेखांगे ना अपना भी याद आएगा, यार नू याद करांगे। ये हजरत जी वखरी दुनिया है, ये दुनिया वखरी है हजरत जी, इसके उसूल वखरे हैं, इसके कायदे वखरे हैं जी। ये दुनिया वखरी है, ये आपकी और मेरी दुनिया की तरह नहीं है, यहाँ कुछ और है हजरत जी। यहां होना न होना है, न होना ऐन होना है। यहां होना न होना है, न होना ऐन होना है। जिसे होना हो कुछ खा के दरे जाना ना हो जाए हजरत। जिसने कहा ना मैं हूं, समझो वो कोई नहीं है हजरत, और जिसने कहा ना मैं नहीं, समझो वही है हजरत।
یہ वखरी दुनिया है हज़रत, इसके उसूल वखरे हैं, इसके कायदे वखरे हैं हज़रत। मैंने एक दिन ना अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में अर्ज़ की, मैंने अर्ज़ की हुज़ूर कुछ इश्क लो इरशाद फरमाओ, तो चौंक से गए हैं। तो मुझे देख के फरमाने लगे मौलवी रोटी शोटी खाया कर, इश्क का नाम ही ना लई है तेरी वेस्कोट वूस्कोट लै जानी है। ये वखरी दुनिया है हज़रत जी, ये बड़े लोगों की दुनिया है। और सूफिया कहते हैं जिसको हारना नहीं ना आता वो ना इधर आए कोई, क्योंकि जो यहाँ हारेगा वही जीतेगा। जिसको हारना नहीं आता वो ना यहाँ आए, या मरना पड़ेगा कदम कदम पे, या मरना पड़ेगा, या मारना पड़ेगा अपना फिर है। तो ये लोग हज़रत जी जानबूझ के अपना नाम बदल जाते हैं, साडा ना ही कोई ना लगे, इतनी नफी करते हैं। चल बोलिया उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना को साड़ी जात पछाणे ना को सन मने। ये उच्च शरीफ बहुत बड़ी गद्दी है जी, उच्च शरीफ सिलसिला अलिया कादरिया शरीफ है। ये लिखा है कहीं हुजूर बुल्ले शाह और उच्च शरीफ दोनों इकट्ठे हो गए, साबे नज़र थे दोनों, बसीरत थी फरासत थी दोनों तरफ। हुजूर बुल्ले शाह ने भी देखा कि सीना रोशन है, उन्होंने देखा कि इधर भी रोशन है। पहले हुजूर बुल्ले शाह अर्ज़ करते हैं हुजूर कौन है आप, बड़ा सोना अंदर है आपका। और आगे से कहते हैं हज़रत जी अंदर तो आपका भी बड़ा सोना है, आप कौन है। हुजूर बुल्ले शाह कहते हैं हुजूर पहले सवाल मैंने किया, और कायदा ये है कि पहले सवाल पूरा किया जाए। अब वो जवाब क्या देते हैं जी उच्च शरीफ वाले, क्या कहते हैं वो। हज़रत को पंजाबी में इशू तो नहीं है, समझ आती है पंजाबी, ठीक हो गई। अब वो क्या कहते हैं, असी उच्चे, अल्लाह के वली थे जी, असी उच्चे साड़ी जात उच्ची, सदात में थे, सैयद थे हज़रत। असी उच्चे साड़ी जात उच्ची, असा उच्च शहर दे रहन वाले हैं। हज़ूर बुल्ले शाह की बारी आई, हाय हाय, फकर तो फिर फकर की तो अपनी दुनिया ने, ये नहीं कि कुछ शरीफ वाले गलत थे, वो भी एक रंग था, वो भी एक कैफियत थी, वो भी एक हाल था, लेकिन फकर की अपनी दुनिया है। वो क्या कहते हैं, असी उच्चे साड़ी जात उच्ची, असा उच्च शहर दे रहन वाले। हुजूर बुल्ले शाह क्या कहते हैं, असी कसूरी साड़ी जात कसूरी, असी शहर कसूर दे रहन वाले हैं। 3 बार जी नफी कर दी अपनी। अल्लाह वो भी सैयद थे, वो भी अल्लाह के वली थे, वो भी उच्चे थे, लेकिन क्या, असी कसूरी साड़ी जात कसूरी, असा शहर कसूर दे रहन वाले। ये वखरी दुनिया है, ये वखरी दो। और ऐसे ऐसे हज़रत जी जुमले हैं कि जान लेते हैं जो हमारे बुजुर्गों ने कहे। ये मीर खड़ी शरीफ आरफ खड़ी मियाँ मोहम्मद बख्श साहब कमाल लिखा हज़रत जी, कहते क्या है, कहते हैं एक बूली कुत्ते थे एक पिस्ते कुत्ते, ये दोनों किस्में हैं कुत्तों की। और एक बूली कुत्ते ते एक पिस्ते कुत्ते, ते मैं हाँ अखनूट कतूरा। अखनूट कतूरा पता किसको बोलते हैं, जो बच्चे होते हैं ना, तो वो जो बच्चे होते हैं ना कुत्ते के, 3-4 दिन उनकी आंखें नहीं खुलती, वो कभी इधर गिरते हैं, क्योंकि आंखें नहीं खुली होती, उनको नजर ही कुछ नहीं आता, कभी वो इधर गिरते हैं कभी वो, उसको हमारी पंजाबी में कहते हैं अखनूट कतूरा। वो कुत्ते का बच्चा जिसकी अभी पैदाइश की वजह से आंखें ही नहीं खुली हैं, क्या कहते हैं, एक बूली कुत्ते एक पिस्ते कुत्ते ते मैं हाँ अखनूट कतूरा, फिर तेरे दरान खलोता पा अपने करम दा टूरा। इत्थे नफी है मियां जी, जड़ा जिन्नी करता जाए वो नहीं करम। मेरे इमाम इमाम अहले सुन्नत आप क्या लिखते हैं, वो सूए लाल आजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये वखरी दुनिया है जी। इसलिए भाई बड़े लोग बैठे हैं, बस इतना कहूँगा भाई बच के रहना जरा, इससे बच के रहना, बड़ी बुरी चीज़ है ये तकब्बुर, तबाह कर देता है। और इसलिए किसी ने कहा था जिसको मैं की हवा लगी उसे न फिर दवा लगी न दुआ लगी, वो गया काम से। फिर बाबा बोले शाह फिर बोले, आप फरमाते हैं फुल्लां दा तू अतर बना,
अतर दा फिर तू कट दरिया, दरिया विच फिर तू डुबकियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं जानी पहलू अपनी मैं मुका। इससे बड़ा बच के रहना पुत्र, ये तबाह कर देती है। इससे बच के रहना पुत्र, इससे बड़ा बच के रहना, ये तबाह कर देता है। और गुरूर सबसे पहली तबाही ये करता है, ये बंदे को महबूब से दूर कर देता है। और मैं इससे आसान अल्फाज मेरे नहीं है कि मैं आपको किस तरह समझा सकूं। ये जो महबूब के और मेरे दरमियान पर्दा है ना, ये असल में कोई और नहीं, ये पर्दा सुलेमान खुद दिया है। जिस दिन ये सुलेमान का पर्दा उठ गया ना हज़रत जी, तो फिर आप भी हैं, जिस दिन ये सुलेमान का पर्दा उठ गया ना, फिर उस दिन आपने भी कराची के किसी चौक में खड़े होकर कह रहे होंगे आप भी, यार को हमने जा बजा देखा है। अल्लाह है वहदत शहूद, लेकिन मैं वहदत वजूद पे चल रहा है। उस दिन हजरत आप भी कराची के किसी चौक में खड़े होकर ऊंची ऊंची कह रहे होंगे, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, कहीं वो बादशाह तख्त नशी, कहीं कासा लिए गदा देखा, कहीं आशिक नियाज की सूरत, सीना बिरियां दिल जला देखा। ये पर्दा कोई और नहीं है, ये पर्दा सुलेमान का पर्दा है, ये पर्दा खुदी का पर्दा है, ये पर्दा तकब्बुर का पर्दा है। जिस दिन ये पर्दा उठ गया फिर उस दिन दुनिया ही वखरी हो गई। ये सिलसिला अलिया चिश्तिया साबरिया के बुजुर्ग है, निज़ामिया नहीं साबरिया, हजरत सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह, ये भी उसी सैयद हसन रसूल नुमा, लक़ब था रसूल नुमा, क्योंकि हजरत की सबसे बड़ी करामत ये थी, जो आके आपकी सोबत में बैठता था, कुछ दिन के बाद उसको हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो जाया करती थी। ये हजरत की सबसे बड़ी करामत थी। हाँ जी, वो लिखा है एक दिन आपकी बीबी साहब आपको कहने लगी, शाह जी सारे जमाने में ज़ियारत करवा छड़ी जी, कि दिन मैंने भी करवा छड़ो। और मुझे सिंधे को पता चल जाता है कि इसने तंज किया, कि इसने वाकई दिल से कहा है। आप तो थे अल्लाह के वली हजरत, आप समझ गए कि इसने क्या बात की है। आप अपनी बीबी साहबा को कहने लगे, वो उरूसी लिबास है बीबी तेरे पास जो तू पहन के मेरे पास आई थी दुल्हन बन के? हाँ जी। वो जेवरात भी हैं? फरमाया फिर उसी तरह दुल्हन बन के बैठो, देखते हैं जी जैसे अल्लाह की मर्जी। अब हज़रत ये साहब तसर्रुफ लोग होते हैं, ये खींच लेते हैं। आपने को तसर्रुफ फरमाया और अपनी आपकी जो जोजा के भाई थे ना बड़े, उनको खींच लिया आपने घर। और हजरत तब घरों में पर्दे का ये आलम था कि मामू भी बगैर इजाजत के अंदर नहीं जा सकते थे। मामू भी पहले इजाजत लेते थे फिर अंदर जाते थे। वो पहले आपके पास बैठे रहे, एंड में करते हैं हजरत अगर इजाजत हो तो मैं फिर अंदर जरा अपनी बहन से मिल लूँ। पर मैं जाओ, तेन बुलाया ही वो वास्ते दिल में। वो जब अंदर गए तो क्या देखते हैं कि है बुढ़ापा, लेकिन जो हमशीरा हैं वो दुल्हन बने जेवर पहने बैठी हैं। बड़ेरा बाहर आके शाह साहब से अर्ज करते हैं, हुजूर ये अंदर क्या आलम है? फरमाया भाई तू ही पूछ, तेरी बहन है। वो अंदर गए, जाके उन्होंने अच्छी खासी सुनाई है। इकबाल तो पहले कहते हैं, तू बचा बचा के न रख किसे कि तेरा आईना है वो आईना, तू बचा बचा के न रख किसे कि तेरा आईना है वो आईना, जो शिकस्ता हो तो अजीज तरह निगाहे आईना साज में, एनु पन एनु तोड़ सू एनु चकना चूर कर। किस दिन वो जनाब भाई ने बातें की, वो जो अंदर वाला था टूटा चकना चूर हुआ, बड़ा रोई, कपड़े फाड़ दिए कि ये शाह साहब ने मेरे साथ क्या किया, मेरे भाई के सामने मुझे जलीलो रुसवा करवाया है। वो सोज, वो तड़प, वो रोना, और बस सो गई। जो सोई तो ज़ियारत हो गई है, ज़ियारत हो गई है। जब उठी तो शाह साहब की खिदमत में आके अर्ज करती हैं, शाह जी आपने तो कमाल ही कर दिया। फरमाया क्या हुआ? या मुझे भी ज़ियारत हो गई। फरमाया कमाल मैंने नहीं किया, जो अंदर वाला शीशा टूटा कमाल उसने किया। एदा बड़ा ध्यान रखिए हजरत, एदा बड़ा ध्यान रखिए हजरत है। एदा बड़ा चूड़ियां वालियां नाज बखावन ते दूर निकालियां जावन, कट्टे परियां चिक्कड़ परियां इज्ज बखावन ते कुल हुजूर पावन है। बच के रहना जी, बड़ा बच के रहना। और मैंने जो पहले बात की थी, खुद बचा ही नहीं जाता जी।
सोबत हजरत। वकूनु मा सादिकी, वकूनु मा सादिकी, वकूनु मा सादिकी, ये सोबत हजरत जी। क्योंकि हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं ना रब अर्श मोहल्ला उत्ते ना रब खाने काबे हू, ना रब अर्श मोहल्ला उत्ते ना रब खाने काबे हू, गंगा तीरथ मूल न मिलिया पैंडे बेहिसाबे हू, ना रब इल्म किताबी लब्बा ना रब विच महराबे हू, जददा मुर्शिद मिलिया बाहू छुट्टे सब बजाबे हू। जुबानी कलमा हर कोई आखे दिल दा पढ़दा कोई हू, जिथे कलमा दिल दा पढ़दे जीव नू मिले ना टोई हू, दिल दा कलमा आशिक पढ़दे की जानन यार गलोई हू, ऐ कलमा मैनू पीर पढ़ाया मैं सदा सुहागन होई हूं। इसलिए हजरत जी बच के रहना इससे जी, इससे बच के रहना। वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, ये काफिरीन में से कर देगा, इससे बच आजिज़ी जी, आजिज़ी जी, आजिज़ी जी हैं। तो ये नाम ही बदल जाते हैं, इसलिए वो उनका नाम था छतड़ी। ये हजरत जी मीनार पाकिस्तान है लाहौर, ये बिल्कुल उसके सामने मीनार था सड़क की उस जानिब। फिर जब सड़क की तुसी हुई फिर इस मीनार को वहाँ से रावी के किनारे शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन जब हम पढ़ते रहे ना सन 2002 में, तब ये मीनार मुबारक उसी जगह था हजरत। ठीक है जी। मुझे फरमाने लगे यार सर्दी बड़ी है, मैं लाहौर जा नहीं सकता, तू आता जाता रहता है। वह मीज़ार पे ना मजजूब बुजुर्ग बैठे हैं और उनके पास ओढ़ने को कुछ नहीं है, ये तूने ये काम करना है कि इस 1000 का एक कंबल खरीद के ना मेरी तरफ से बुजुर्गों को देना है। मैंने कहा ठीक हो गया जी। हम लाहौर गए। हजरत उस दौर में भी 1000 का कंबल नहीं आता था, अब तो बिल्कुल ही नहीं आता क्योंकि नया पाकिस्तान है हजरत जी। तो वो लेकिन लाहौर में क्योंकि एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है लंडे का, ज़ाहिर है हमें वहाँ पढ़ते भी एक ज़माना बीत गया था। मैं हजरत एक मेरे दोस्त थे खान साहब, मैं उनकी दुकान पे चला गया। मैंने हजरत जी बड़ी बहस करके ना उनसे 1000 में बड़ा गर्म कंबल खरीदा। वो जब मैं पैसे देने लगा ना, मैंने कहा जी 200 और आप डालें, ये अब आपका हिस्सा है। वो पहले दुकान का हिस्सा था, अब आपका हिस्सा है। मैंने हजरत 800 में कंबल लिया, 200 जेब में रखा, मदरसे कंबल लाए। फिर ख्याल आया भाई ये कंबल तो ओढ़ा गया है, अब पता नहीं क्या हुक्म है, नजासत गलीजा है, खफीफा है। मैंने क्या किया, मैंने हजरत फिर हमने मदरसे में ना उस कंबल को बड़े प्रीतों से धोया। अब ज़रा मदरसे में निज़ामिया एक बहुत बड़ा मदरसा है, कोई एहतमाम तो नहीं होता, ऊपर से था भी कंबल। हमने हजरत जी छत पे ना उसको ड्यूटियाँ दे दे के सुखाया, बुध तक वो बिल्कुल रेडी हो गया। हमने हजरत जी वो कंबल लिया, रक्शे पे बैठे हम मीज़ार चले गए। जब मैं मीज़ार गया ना तो वहाँ सिर्फ एक शख्स बैठा था खामोश, उसके अलावा उस वक्त मीज़ार पे कोई नहीं था। लेकिन उसकी खामोशी भी मुझे कह रही थी कि हजरत जिन्हों लभन आए हो मैं ही हाँ। लेकिन मैंने कहा ये दिल का वसवसा ना हो, मैंने हजरत वो नहीं। मैं मीज़ार के बाहर गया, 1-2 अहबाब से पूछा, मैंने कहा यार इस मीज़ार पे कोई मजजूब बुजुर्ग हैं? उन्होंने कहा नहीं हजरत कोई भी नहीं है, यहाँ तो बस सड़क पे मीज़ार है, आना जाना लगा रहता है। अब बात को समझ ना आए, अभी मुझसे कबल तकरीर फरमा के गए हैं किबला शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ अब्दुल सत्तार सईदी ज़ीदा मजदूह, क्योंकि आप शेख हैं जामिया निज़ामिया नाज़िम तालीमात थे तब। तो हमने मगरिब के वक्त मदरसे वापस पहुँचना था। अब मुझे समझ कोई ना आए, करूँ क्या। बहरहाल मैंने क्या किया, मैंने कंबल खोल के ना तो ऐसे हजरत के कंधों पे रख दिया ऐसे कि चलो हजरत कोई तो कलाम करेंगे ना कि भाई कौन है तू, क्यों कंबल रख लाए। मैंने इस तरह कंबल उनके कंधों पे रख दिया, वो नहीं बोले कोई। मैंने थोड़ा सा इंतज़ार किया, फिर मैंने कंबल इस तरह ना ऐसे उड़ा दिया हजरत को, फिर थोड़ा सा इंतज़ार किया कि बोलेंगे, फिर भी नहीं बोले। खैर मैं जाने लगा। जब मैं जाने लगा तो हजरत ने पीछे से हाथ डाल के ना मेरी कमीज़ पकड़ ली। जब उन्होंने कमीज़ पकड़ी तो मैं भी खड़ा हो गया। तो मुझे कहते क्या है, मौलवी साहब कंबल तो दे चले, जो 200 जेब च पिया भी तो दे के जाओ ना। हाय हाय, दिन तो सर्दियों के थे लेकिन मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी बाबे ने।
जिसको वो हमारी पंजाबी में, पता नहीं आप क्या बोलते हैं, हमारी पंजाबी में कहते हैं तरेली आना, कि वो सारे वजूद पे मुझे सर्दी में पसीना आ गया हजरत, मारे खौफ के हजरत। यार ये क्या बाबा है। वो भाई सियालकोट में और लाहौर में 120 किलोमीटर का फासला है, 120 किलोमीटर दूर बैठे भी इनको पता है कि कंबल का 1000 दिया गया, फिर यहां बैठ के भी इनको पता है कि कंबल 800 में आया, 200 इसकी जेब में पड़ा हुआ है हजरत है। तब मैंने सीखा था हजरत, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा हजरत। इसलिए हजरत जी मैं कहा करता हूं, ये आपने कराची से दूर कर दिया, बाकी हजरत जी कराची मदीना पाक से दूर कोई नहीं है हजरत। ये हजरत शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह तआला, पीर पठान रहमतुल्लाह तआला, आपके लिए भी लिखा है कि आपका कोई मुरीद था, तो पेशे के लिहाज से ना वो हजाम था, उसका बेटा कहीं खो गया, वो बाहर खेलने गया, वापस नहीं लौटा। उस वक्त हजरत भी स्पीकर तो नहीं मसाजिद को लगे थे कि आप ऐलान करते, ना पुलिस का निजाम इतना फाल था कि रपट दर्ज करवाई जाती, कोई उधर भागता, को कुछ भी नहीं था जी। उन्होंने खुद ही तलाश किया, जब नहीं ना मिला तो पीर साहब की बारगाह में आए। तब हजरत लोग इतने पढ़े नहीं थे यकीन वाले, हम 4 किताबें तो पढ़ गए लेकिन हैं बड़े बेयकीने हजरत। तब लोग यकीन वाले थे। वो हजरत की बारगाह में आया और आके अर्ज करता है कि हजरत वो बच्चा खेलने गया तो वापस नहीं आया, वो शफकत फरमाए। अब हजरत जी तसव्वुफ का, तरीकत का ये कायदा है कि मुरीद की अपनी मर्जी नहीं, मुरीद की अपनी मर्जी नहीं, और जो मुरीद मर्जियां करता है हजरत उसका बनता भी कुछ नहीं, बनता भी उसका है हजरत जो अपनी मर्जियां छोड़ता है। लिखा उसने अर्ज की हजरत खामोश रहे, फिर अर्ज की हजरत खामोश रहे, फिर अर्ज की हजरत खामोश रहे, चौथी बार वो भी नहीं बोला, थोड़ी देर बैठा रहा, इजाज़त ली, घर आ गया। अब मैंने पढ़ा है कि जी 18 साल गुजर गए इसी तरह, बेटा खोए हुए। अल्लाह जी किसी को औलाद का गम ना दिखाए, बच्चे का इंतकाल हो जाए ना कुछ सालों बाद सब्र आ जाता है, लेकिन जिसका पता ही ना हो है कहाँ, तो ये वो जख्म है जो सारी ज़िंदगी रिश्ता रहता है। अब जब हर साल वो दिन आता होगा तो माँ और बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी। 18 साल हो गए, वही दिन था जिस दिन बेटा खोया था, दोनों मियाँ बीवी घर बैठे हुए थे, कुशाह साहब का तज़किरा चल निकला, वालमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, जांच है, आजमाइश है। बीवी फट पड़ी, और मुझे ना भाई शाह साहब की इतनी बातें सुनाया कर, मैं नहीं मानती। हम मुरीद था, दिल पे चोट लगी। उसने कहा तू क्यों नहीं मानती? उसने कहा मैं तो तब मानूंगी जब मेरा बेटा ढूंढ के देंगे। मुरीद था, जज्बे में आ गया, उसने कहा इसमें भी कोई हिम्मत है, जब वक्त आएगा तो शाह साहब ये कर्म भी कारी देंगे। अब शेख थे जी, साहब नज़र थे, देखा जो मुरीद का इम्तिहान लेना है, उसने 100 में से 100 नंबर लिए, बंदा बेच के बुलाया, कहा उसको कुछ नहीं, उसके सामने सर से पगड़ी उतारी और उसको कहते हैं यार बाल काफ़ी बढ़ गए हैं तो मेरी टिंडी कर दे, क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है कि हजरत शाह सुलेमान तोसी रहमतुल्लाह तआला सर मुंडवाया करते थे, टिंड करवाते थे। हजरत मुरीद की ईद हो गई, उसने उस तरह तेज़ किया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के ना उसने दाईं जानिब से सर मूंडना शुरू किया, और टिंड वो कर रहा है, सर मूंड रहा है, शाह साहब सामने बैठे हैं, बीवी ने जख्म पहले छील दिया, बेटे की जुदाई का सीने में तूफान बरपा है, लेकिन क्या किया, जुबान को दांतों के नीचे दे लिया कि बेटे की मोहब्बत में कोई इस तरह की बात ना निकल जाए, 18 साल की मेहनत ज़ाया जाए। लेकिन आपको पता है तूफान तो तूफान है, रास्ता बना ही लेता है। जब उस तूफान को इजहार की कोई सूरत नहीं ना मिली, उसने आंसुओं की शक्ल इख्तियार की और बहना शुरू कर दिया, रुखसारों से होते हुए दाढ़ी, दाढ़ी से होते हुए उसका दामन, उसने ये वाली साइड ना, ये हाफ राइट साइड सारी मूंड दी। अब आना था उसने लेफ्ट साइड पे, खब्बे पासे। वो जब हिला ना तो आंसू जो दाढ़ियों से होते होते दामन पे गिर रहे, 2-3 कतरे शाह साहब के सर के उस हिस्से पे गिरे जहाँ बाल उतर चुके थे। असल में बहाना बनाना था, पता तो उनको था कि मुरीद रो रहा है। वो जब आंसू गिरे ना तो पीछे देख के उसको पूछते हैं, ओ भाई तू क्यों रो रहा है? 18 साल बाद वीरो मुर्शिद ने पूछा था, फिर तो फूट फूट के रोया। अर्ज करता है हुजूर 18 साल पहले बेटा खोया था, आपकी बारगाह में अर्ज की, आपने सुकूत इख्तियार किया, मैं भी नहीं बोला। आज पूरे 18 साल हो गए, बीवी ने ताना दिया, कहती मैं तो तब मानूंगी जब मेरा बेटा ढूंढ के देंगे। तो मुस्कुरा के फरमाने लगे उसने कौन सा बड़ा काम कह दिया, जा तेरे जाने से पहले पहले घर आ गया होगा, हैं
वर्ज करता है हुजूर किसी आजमाइश में न डालिएगा, अब अगर उसने कोई गुस्ताखी की तो उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। फरमाया नौबत नहीं आएगी, भाग। वो भागा। अब हजरत इनसे को दौड़ लगा सकता है? नहीं लगा सकता, क्योंकि हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह के लिए लिखा है, एक दिन जज्ब तारी था। अब क्या करते, ज़मीन पे सिर्फ एड़ी पंजा रखते, एड़ी नहीं रखते थे, सिर्फ आधा पाँव मुकम्मल नहीं रखते। सारे मुरीद देख रहे हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं को करीब जाए। जब हजरत जी कैफियत संभली ना, आप आके अपनी मसनद पे बैठे, मुरीद हाजिर हुए, आके अर्ज़ की हुजूर आगे का राज खुला है। फरमाया क्या हुआ है? अर्ज़ की हुजूर बार बार आप ज़मीन पे सिर्फ पंजा लगा रहे थे, एड़ी नहीं रख रहे थे, ये क्या राज है? आपने फरमाया मैंने अपने अकाबरीन का कौल पढ़ा है कि अहलुल्लाह के लिए अर्श इलाही सिर्फ 2.5 कदम है। अहलुल्लाह के लिए अर्श इलाही सिर्फ 2.5 कदम है, लेकिन कुर्बान जाऊं उनकी अनायतों पे निज़ामुद्दीन का तो आधा भी नहीं बन रहा था। हाँ जी, हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद ने इसको लिखा जी। आप फरमाते हैं थर मारूदा ओखा पैंडा, थर अर्श इलाही, मारू महबूब। आप फरमाते हैं थर मारूदा आंखा पैंडा, थीसम एक पलांग। फरमाते मेरी एक छलांग है, थर मारूदा आंखा पैंडा, थीसम एक पलांग। कौन भाग सकता है हजरत इनके साथ? हैं मियां मोहम्मद साहब ने ऐवी तो नहीं कहा। फरमाते हैं हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ मर्दां दे आई, मर्द नजर करे जिस वेले मुश्किल रहे न काई। इकबाल कहते हैं शमाए कुश्ता को जला सकती है मौजे नफ्स इनकी, इलाही क्या छुपा होता है हले दिल के सीनों में। अर्ज करता हुजूर किसी आजमाइश में न डालिएगा। फरमाया जा, तेरे जाने से पहले पहले आया होगा। मैंने पढ़ा है, जब अपने घर पहुंचा तो जाके क्या देखता है, सारा इलाका इकट्ठा है। वो पूछता क्या हुआ मेरे घर? इलाके वाले पूछते हैं हम भी तो यही पूछने हैं, क्या हुआ तेरे घर? उसने लोगों को पीछे किया तो क्या देखता है, जनाब सेज में चारपाई बिछी है, 20 साल का गबरू नौजवान बैठा है। अब तो खून ठंडे हो गए, तब अभी खूनों में गर्मी थी, खून ने खून को खींचा। बाप को यह नहीं बताना पड़ा ये बेटा है, बेटे को यह नहीं बताना पड़ा ये बाप है। दोनों बगलगीर हुए, सीने से सीना लगा, खूब रोए दोनों। जब अंदर का तूफान थम गया, दोनों बैठे, बाप बेटे से सवाल करता है, ओ बेटा कैसे गया और कैसे आया? बेटा कहता है बाजी जाने का तो खुद ही नहीं पता, क्योंकि 2 साल का था, छोटा था। लेकिन जब होश आई, कुछ समझ बूझ आई तो क्या देखता हूं सिखों के घर में। उन्होंने भी कहा कि हमने तुझे उठाया है, तू मुसलमानों की औलाद है, नौकरों की तरह रखा। कई बार भागा, मंजिल ही नहीं पता थी, इसलिए फिर वापस लौट आया। अच्छा पुत्र ये तो हुआ जाना, अब ये बता आना कैसे हुआ? वो कहता बाजी मुझे खुद ही नहीं पता, मेरा सिख मालिक कहीं जाने वाला था, उसने घोड़ा तैयार करने का हुक्म दिया, मैं घोड़ा तैयार करके उसकी लगाम पकड़े खड़ा था। मेरा मुंह दरवाजे की जानिब था, बाबा दरवाजे से नहीं आया, आसमान से गिरा, जमीन से निकला, मुझे नहीं पता। भागता हुआ आया, मेरा हाथ पकड़ा, घोड़े समेत वहां से उठाया, यहां रख के खुद गायब हो गया। अब वो बाप था ना, और था भी मुरीद, और आपको पता है बड़ा प्यार होता है अपने पीर से। वो पूछता है अपने बेटे से, पुत्रा अगर तुझे ले जाऊं और बाबा जी की शनाख्त करनी पड़े तो कर लेगा? है अगर तुझे ले जाऊं बाबा जी की शनाख्त करनी पड़े तो कर लेगा? वो आगे से बेटा कहता है बाजी पहली बात तो ये कि बाबा जी इतने सोहने हैं, अब लाखों में खड़ा करेंगे तो मैं पहचान लूंगा। है पहली बात तो ये कि बाबा जी इतने सोहने हैं, आप लाखों में खड़ा करेंगे मैं पहचान लूंगा। लेकिन उस बाबे की सबसे बड़ी निशानी ये थी, आधी टिंड थी, आधे सर पे बाल थे। चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा हजरत है। बस हजरत जी हम में कमी आ गई है, हम में कमी आ गई है, और ये कमी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दिन ब दिन हुजूर नबी अलैहिस्सलाम और उम्मत में दूरी बढ़ती जा रही है। नहीं, इन दूरियों को ख़त्म करो जी, दुरूद पाक पढ़ा करो। और ये भाई आपको पता है अपने अपने अंदाज होते हैं सूफिया के तरबियत करने। मेरे बुजुर्गों का एक अंदाज था, आप पता क्या फरमाया करते थे, भाई बेलिया कम अज़ कम रोज़ एक चिट्ठी, एक लेटर मदीना पाक ज़रूर भेजा कर। लेटर से क्या मुराद भला? हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को याद किया कर। पढ़ना और होता है, याद करना और होता है। फरमाया कम अज़ कम एक चिट्ठी ज़रूर मदीना पाक भेजा कर। वो आगे से किसी मुरीद ने अर्ज़ की हुजूर फिर क्या होगा? आपने फरमाया किसी का तो जवाब आएगा ही ना।
کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. ویکھو ہاں کون ہے بھائی جڑا روز ہی سانو کراچی یاد کرتا ہے؟ یاد ہی کوئی نہیں کرتا. یہ کون ہے جڑا سانو روز سندھ تو یاد کرتا ہے؟ یہ کیڑا جڑا سانو روز مورو تو یاد کرتا ہے؟ یہ کون ہے جڑا سانو روز کھوٹکی تو یاد کرتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا نہیں ہے؟ آپ فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے. مثل فارض زلزلے ہو نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجیے. غیر میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. شعر تو بڑے ہیں اور کمال لکھا جی. آپ فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے. صرف حضرت جی ہم چھوڑ گئے ہیں، وہاں آج بھی کرم ہے. یہ میں پیچھے بھی عرض کر کے آیا ہوں، میں چلو یہاں پھر دوبارہ سنائی دیتا ہوں. حضرت یہ دیکھو ان کا کرم. وہ اقبال نے ایویں نہیں کہا تھا ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. میرے دادا پیر و مرشد 100 سال کے قریب عمر پائی حضرت، اور دکھ سے فرمایا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے جڑی دکان میں لائی آج تک کوئی سودا منگن ہی نہیں آیا، اور جو سودا میں لے کے بیٹھا ہوں وہ مانگنے نہیں آیا آج تک حضرت جی. جو سودا میں لیے بیٹھا ہوں کوئی مانگنے آیا ہی نہیں حضرت جی. کوئی طالب دنیا تھا، کوئی طالب مال تھا، کوئی طالب اولاد تھا، کوئی طالب نام تھا، کوئی طالب مولا ہی نہیں آیا حضرت جی. 100 سال کے قریب عمر پائی حضرت. ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں حضرت. وہ اقبال نے کہا تھا نا جی، ہائے 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 تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اور شعر حضرت جی سارے سونے نے، لیکن مجھے سب سے سونا یہی لگتا ہے جی. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. اور یہ 2021 کے کسی نقیب کا شعر نہیں ہے، یہ حکیم الامت حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا شعر ہے حضرت، جس کی نظر تھی قرآن و سنت پہ حضرت. اور چلو میں زیادہ نہیں، میں ساری جنت کا تذکرہ نہیں کروں گا، صرف ایک حدیث سنا دوں گا، صرف ایک حدیث مبارکہ. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور، اگر جنت کی کوئی حور، حوروں کی سردار نہیں، اگر جنت کی کوئی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے نا صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، حضور نبی علیہ السلام فرماتے ایک عام جنتی حور کا چہرہ بھی اتنا روشن ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کے نور کے سامنے مان پڑ جائے گی. یہ ایک جنت کی حور، یہ ایک جنت کی حور. اور اقبال کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت ایک حور نہیں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اور چلے جی بزرگوں کی خدمت میں آ دینا. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کبھی کبھی اپنے آپ کو ٹیسٹر لگا کے چیک کیا کریں کہ میں کیا چاہتا ہوں. چیک کیا کریں کبھی کبھی اپنے آپ کو کہ میں کیا چاہتا ہوں. کبھی کبھی دیکھا کریں حضرت اپنے آپ. ہائے ہائے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائی. یہ سائی وال حضرت جی جامعہ فریدیہ مولانا منظور احمد صاحب حضرت بہت بڑی ہستی ہوئی ہے. آپ نے جلوہ جانا لکھی اور بھی کتابیں لکھی، اور آپ کی بڑی معروف کتاب ہے مدینۃ الرسول حضرت، بڑی خوبصورت کتاب ہے کیونکہ حضرت نے بڑا وقت مدینہ طیبہ گزارا. آپ نے لکھا ہے، آپ کے کوئی مرید تھے حاجی اسماعیل صاحب، ان کے حوالے سے لکھتے ہیں
کہتے ہیں انہوں نے بات سنائی، کہتے ہیں حج کر لیا، اب مدینہ پاک حاضری تھی، کہتے ہیں ہوٹل بالکل قریب تھا مسجد نبوی شریف کے، کہتے ہیں اپنے کمرے میں بیٹھے نا دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے اور دروازہ کھلا ہوا تھا کمرے کا، کہتے ہیں کہ بلی اندر آ گئی، کہتے ہیں ہم نے بڑی محبت کا اظہار کیا، بھائی محبوب کے شہر کی بلی ہے، مدینہ پاک کی بلی ہے جی۔ کہتے اس وقت تو تھا کچھ نہیں، کہتے جو روٹی ہم کھا رہے تھے نا ہم نے ایک نوالا توڑا اور اس بلی کو پیش کیا، کہتے اس نے بھی بھرپور شفقت کی اور روٹی کا نوالا قبول کر لیا۔ کہتے ہیں اگلے دن پھر آئی، تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی، پانچویں دن پھر آئی۔ کہتے وہ جو سیاسی شخصیت آئی ہوئی تھی نا ہمارے کمرے میں ٹھہری تھی، حضرت نے ان کا نام نہیں لکھا، کہتے وہ مدینہ پاک کی بلی سے جی لگا بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جاتے ہوئے بلی پاکستان لے کے جانی ہے۔ کاغذی کارروائی مکمل کروائی، سعودی حکومت سے اجازت لی، اس کے لیے ایک بڑا سونا سا پنجرا بنوایا، PIA سے بھی سارے معاملات مکمل کروائے۔ جس دن صبح روانگی تھی نا پاکستان کے لیے تو رات کو جب سوئے دو آنکھیں یہ والی بند ہوئی اور اندر کی کھل گئی حضرت، اور دیکھتے کیا ہیں کہ دست بستہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور حضور نبی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں اس کا مفہوم، حاجی جس طرح تو خیریت سے آیا تھا اللہ تجھے لے بھی جائے، بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا۔ ہماری بلی ہماری قربان جاؤ گی ان کی کریمی پہ بھی، ہماری بلی نہ لے کے جانا۔ کہتے ہیں خواب ہی میں آگے سے عرض کی محبوب علیہ السلام مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں، تو آگے سے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں حاجی کس طرح اجازت دوں؟ 3 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھ کے روتی رہتی ہے، وہ ساتھ عرض کرتی رہتی ہے محبوب کرم فرماؤ نہیں تو مدینہ چھوڑ جانا جو چلے ہو۔ بلیاں روئیں، بلیاں روئیں، اور وہ ان کی بھی سنیں، تیری نہیں سنیں گے، تیری نہیں سنیں گے۔ یہ بتا تو نے سنائی کب ہے؟ سنایا کرو یار، سنتے ہیں سب کی سنتے ہیں، سنایا کرو۔ یہی تو خرابی آ گئی حضرت جی، یہ بڑھ گیا، فاصلہ بڑھتا جا رہا دن بدن، ہم نے سنانا چھوڑ دیا۔ سنایا کرو حضرت شیخ ابو الخیر اقصی علیہ الرحمہ فرماتے مدینہ طیبہ حاضری تھی، سلام پیش کیا، آ گیا، کہتے 1 دن لنگ گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 5ویں بس میں مختصر اینڈ کروں گا۔ فرماتے کھانے کو کچھ نہیں ملا، کہتے میں نہیں تو گزر گیا، سیدھا آپ کے دربار مبارک پہ حاضر ہوا، درود و سلام پیش کر کے عرض کی محبوب آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں۔ کہتے یہ درخواست پیش کر کے نا میں حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا۔ کہتے جب یہ 2 بند ہوئی اندر کی کھلی، دیکھتا کیا ہوں کہ خواب میں بھی سویا ہوں اور مجھے حضرت مولا مشکل کشا نے جگایا۔ فرماتے ہیں ابو الخیر تو سویا ہوا ہے، دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ کہتے میں حاضر خدمت ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب نا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، وہ کتا بھونکا تھا صدیق اکبر، میں اس کتے کو کہا کرتا ہوں میں کتیا تو بھونک، وہ قرآن چ بھی نال، وہ مزار چ بھی نال، وہ خوابوں چ بھی نال، تیرے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور کہتے بائیں جانب دیکھتا ہوں تو حضرت عمر فاروق ہیں، کہتے میں نے خواب ہی میں نا حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو الخیر تو 5 دن کا بھوکا اور ہمارا مہمان ہے، یہ لے روٹی کھا۔ کہتے حضور نبی علیہ السلام نے روٹی عنایت فرمائی اور ساتھ حکم تھا کھانے کا، کہتے ہیں میں ساتھ چہرہ والضحیٰ کی زیارت بھی کر رہا ہوں، ساتھ تھوڑی تھوڑی روٹی توڑ کے کھا بھی رہا ہوں۔ کہتے مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی، ساری نہیں، میں نے آدھی روٹی کھائی، ساری نہیں، آدھی کھائی، اور یہی میں ساری کھانا نہیں چاہتا تھا، میں ساری کھانا چاہتا تھا۔ فرماتے ابھی آدھی کھائی تھی تو کیا ہوا؟ آنکھ کھل گئی، ساری نہیں کھا سکا۔ سپنے دے وچ ملیا ماہی تے میں گل وچ پا لیاں باواں، دردی ماری اکھ نہ کھولا کہ تے پھر بھی چڑھنا جاواں، لیکن نک تے کھولنی پیندی ہے نا جی۔ کہتے آنکھ کھل گئی، آدھی کھائی تھی، ساری کھانا چاہتا تھا لیکن آنکھ کھل گئی۔ فرماتے لیکن قربان جاؤں وہ جو آدھی خواب میں بچ گئی تھی نا آنکھ کھولنے کے بعد یہ ہاتھی میں تھی۔ ایویں نہیں امام اہل سنت نے کہا، فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے،
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے. اس لیے پتر دروشی پڑھا کرو, یاد کیا کرو, اور محبت سے, اخلاص سے. اللہ جی میں بڑا دل خوش ہوا ماشاءاللہ جی, حضرت کا خطاب سنا, عربی میں سنا, انگلش میں سنا, جی اردو میں سنا, فارسی میں سنا. میں بس یہی دعا کروں گا جی, اون فیض ہزاراں تائیں تے ہر بھکھا پھل کھاوے. اللہ اس مبارک. اور جی ضرورت ہے جی ایسے آستانوں کی, کیونکہ اب نہیں وہ باتیں نہیں جی, دو ساڑھے کل عرسی رہ گئے نہیں بس, ایک انگریزی تاریخ والا تے ایک اسلامی تاریخ والا, بس اللہ اللہ تو غیر نہ وہ تربیت رہی جو خانقاہوں میں کی جاتی تھی, نہ وہ باتیں رہیں جی, نہ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ. اللہ ہمارے ہر آستانے کو یہ رنگت, کیونکہ درے جی مدرسے کے بغیر آستانہ سجتا ہی نہیں, مدرسے کے بغیر آستانہ سجتا ہی نہیں ہے, آستانہ سجتا ہی مدرسے کے ساتھ. اللہ ہمارے مدرسوں کو یہ رون کے پھر دے, وہ تربیت, ضرورت ہے تربیت کی درے, ضرورت ہے, کیونکہ تربیت نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا. جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تربیت ہوئی نا, پھر تربیت نے ابو بکر واسطی بنائے, پھر تربیت نے ابو بکر شبلی بنائے, پھر تربیت نے حضرت عمر بن عثمان مکی بنائے, حضرت حارث محاسبی بنے, بڑے بڑے نام بنے جی. پھر تربیت نہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا, یہ تربیت ہوتی ہے؟ حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ اور اخلاص ضروری ہے جی, اخلاص پٹرول ہے, اخلاص انجن ہے, اخلاص کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اگر اخلاص نہیں تو آپ کا اٹھنے والا ہر قدم آگے نہیں پیچھے جا رہا. کسی نے عرض کی بس اینڈ, کسی نے عرض کی حضور اخلاص کہاں سے سیکھا؟ جنید بغدادی ہیں, فرماتے میں نے اخلاص ایک نائی سے سیکھا تھا. عرض کی حضور نائی سے اخلاص؟ فرمایا ہاں. عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرماتے فقر کا دور تھا اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں بال ہی کٹوا لوں. کہتے میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوا کہ بال بہت بہت بڑے تھے. کہتے آپ نے مجھے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ. پیسے تھے ہی نہیں. بہرحال کہتے میں پھر بھی نائی کی دکان پہ چلا گیا. وہ کسی کی حجامت بنا رہا تھا. کہتے میں باہر کھڑا ہو گیا. اس نے حجامت بناتے بناتے مجھے دیکھا, میں نے سلام کہا, اس نے جواب دیا. اور فرماتے میں نے نائی کو کہا, میں نے کہا بھائی تم نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں, اور پہلی بار میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. کہتے بڑا خوش ہوا, دکان سے نیچے آ گیا, میرا ہاتھ پکڑا, دکان پہ لے گیا. اور یہ بھی نہیں کہا کہ اس کے کاٹ کے کاٹوں گا, کیونکہ وہ پیسوں کے لیے تھے, وہ اللہ کے لیے تھے. کہتے پیسے والے کو اٹھا دیا, مجھے بٹھایا اور میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر. اب روتا جائے ساتھ بال کاٹتا جائے اور کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں, آج پہلی بار میں اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. حضرت ہیں فرماتے میں بھی بیٹھا نیت کر رہا تھا, اچھا اگر اللہ وقت لایا, اللہ نے پیسے دیے تو میں تجھے ضرور واپس کروں گا, تجھے ضرور اس کا بدلہ دوں. پھر وہ وقت آیا جی, خلیفہ وقت بھی آپ کا مرید ہوا. فرماتے میں نے ایک تھیلی بنائی پیسوں کی, لے کے گیا, بوڑھا ہو چکا تھا. فرماتے میں نے سلام کیا, اس نے جواب دیا. میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں. فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا یاد ہے. فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھا کے کہا یہ لے, پھر یہ اس کا بدلہ ہے. فرماتے وہ نائی مجھے آگے سے کہتا ہے او جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں, آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آتی ہے. فرماتے میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ اب سنو جی اخلاص. فرماتے وہ نائی مجھے آگے سے کہتا ہے جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں. بھائی صوفیوں بچ کے رہی ہو. اخلاص حضرت, اخلاص حضرت. بزرگ بیٹھے ہیں جی, علماء بیٹھے ہیں, مفتیان کرام بیٹھے ہیں, مشائخ بیٹھے ہیں. دوران گفتگو اگر کو بے ادبی کر گیا یا کہیں شوق ہو گیا تو آپ نے معافی بھی دینی ہے, اور آپ نے میرے لیے اخلاص کی اور علم نافع کی دعا بھی فرمانی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.